طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی. نہیں کریں گے تو پھر. وزیر داخلہ کا تحریک انصاف کو لاہور میں 8 فروری کا جلسہ نہ کرنے کا مشورہ اور وارننگ. بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر امریکہ سے کال کے سوا اور سوال پر کہا کہ محسن نقوی نے یہ 8 فروری کو لاہور میں پاک نیوزی لینڈ کرکٹ میچ ہے. پہلے کی طرح پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے کہ اس دن احتجاج نہ کریں. 26 نومبر کو بھی انہوں نے اسی طرح تاریخ منتخب کی تھی. ہماری درخواست نہیں مانیں گے تو پھر وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی کو وارننگ دیتے ہوئے جملہ نامکمل چھوڑ دیا. کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکی کال ابھی تک تو نہیں آئی ہے. پاکستانی حکومت کا امریکی حکومت سے بہت اچھا تعلق ہے. میری امریکہ میں سینیٹرز اور کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ کو کچھ بہتر چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں, کچھ چیزیں جلد نظر آئیں گی. حکمران ہوش کے ناخن لے, لوگوں کو گولی اور ڈنڈے کے زور پر نہ دبائیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی اے ٹی سی لاہور پیشی کے موقع پر گفتگو. کہا کہ یہ ہماری بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرا سکے. اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر کے باوجود پیش نہیں کیا گیا. پیکا اور ڈیجیٹل نیشن جیسے متنازع قوانین پاس کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے. یہ چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے نہ ہو. ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں, سرمایہ کاری کیسے آئے گی. بلوچستان میں حالات خراب ہیں. پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کارکنان پر چڑھ دوڑتی ہے. اور 9 مئی کے 3 مقدمات میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 18 فروری تک توسیع. عدالت کی پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے پاس کوئی اختیارات نہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے خود کمیٹی کیوں بنائی. مذاکرات روز اول سے پی ٹی آئی کا میدان نہیں تھا. پی ٹی آئی والے مذاکرات سے زیادہ سڑکوں پر رہنے پر یقین رکھتے ہیں. یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کے احکامات کے بغیر خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی قیادت خوف کا شکار ہے, اس لیے یہ لوگ ہر روز کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں. دونوں کمیٹیوں نے عہد کیا تھا کہ باہر کے واقعات کا مذاکرات پر اثر نہیں ہوگا. حامد رضا کے مدرسے پر چھاپے کا مذاکرات ختم کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا. مذاکرات اپنی مرضی سے آزاد ماحول میں ہوتے ہیں. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن نے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کر دیں. سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے کسی آفس کی پابند نہیں ہوتی. 8 فروری کو احتجاج پر امن, آئینی اور بڑا ہوگا. ثوابی جلسے میں خیبر پختونخوا شرکت کرے گا. 3 صوبوں کشمیر گلگت بلتستان میں لوگ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے. احتجاج ہمارا حق ہے, پتہ نہیں لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں. کہا جاتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی 1 ماہ بھی جیل میں نہیں رہ سکیں گے. 26 نومبر تک جتنی موبلائزیشن ہوئی اس سب میں کے پی کے نے لیڈ کیا. 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے 5000 سے زائد ورکرز گرفتار کیے گئے. پی ٹی آئی اپنے ورکرز کے ساتھ آخری وقت تک کھڑی رہتی ہے. ورکرز دوسری بار اس لیے نکلتا ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ پارٹی پیچھے کھڑی ہے. پی ٹی آئی کے انکار کے باوجود ایاز صادق مذاکرات کی گاڑی پٹری پر چڑھنے کے لیے پر امید ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی کا حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. تحریک انصاف اور حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کو برقرار رکھنے کا حکم ہے. رد عمل میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں کہ ہم عوامی سطح پر مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر چکے. مذاکرات کے تناظر میں پی ٹی آئی کی کمیٹی کو تحلیل کر دیا. کمیٹی تحلیل ہونے کی اطلاع اسپیکر آفس کو دینے کی ضرورت نہیں. اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کو وسیع تر اتحاد کے لیے رابطوں کی ذمہ داری دے دی. پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ دینے کی تجویز. وزیر اعظم کی ہدایت پر ریئل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ شعبے کی بحالی کا ورکنگ پیپر تیار. رہائشی گھروں کے لیے اضافی منزلوں کی تعمیر کی تجویز بھی شامل. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹاسک فورس کی سفارشات بھجوا دی گئیں. جائزہ لینے کے لیے کل اجلاس بلانے کا فیصلہ. پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز زیر غور. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم. کم آمدن طبقے کو سبسڈی دینے پر غور. گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینے کا. سندھ لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ. صدر مملکت آصف علی زرداری نے تبادلوں کی منظوری دے دی. وزارت قانون و انصاف سے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر, سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سمرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا گیا ہے. جسٹس آصف 12 روز قبل 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے. تبادلوں پر اسلام آباد
बार काउंसिल का सख्त रद्द-ए-अमल, नोटिफिकेशन की मजम्मत, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आज हंगामी इजलास तलब। इस्लामाबाद की तमाम बार काउंसिल्स आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जराए के मुताबिक इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 10 जजेस की तकर्री का कह दिया। फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली के नामों की भी मंजूरी हो गई। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून KPK की जानिब से इजाफी तैनातियों की मुखालिफत। लाहौर हाईकोर्ट बार का 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट ने पढ़ा। एलामिया के मुताबिक वकला ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। एलामिया में वकला की पीका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। कहा, तमाम वकला सहाफियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ी तंजीमों का इजलास। पीका एक्ट के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च और धरने समेत काले कानून के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने का भी अज़्म। PFUJ और ज्वाइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। इजलास के शुरका ने पीका तरमीमी बिल आज़ादी सहाफ़त पर संगीन हमला करार दे दिया। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली के बाहर सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने हाथों में हथकड़ियाँ लगा रखी थीं। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा। ਉਹਨਾਂ ਗੇਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ 60 ਬੰਦੇ ਹਾਂ 60 65 ਉਹ ਠੱਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਪਿਛਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। मराकेश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 15 मुतासरा अफराद वतन वापस पहुंच गए। ताल्लुक शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी भाउद्दीन, गुजरात और जहेलम से है। बच जाने वाले अफराद की निशानदही पर मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। शनाख्त इमरान हैदर और फरुख मुश्ताक के नामों से हुई। एजेंट्स के हाथों बच जाने वाले 12 साल बच्चे फुरकान की गैर कानूनी सफ़र ना करने की तलकीन। फुरकान समुंदर में कई रोज़ भूख प्यास सहने के बाद यूनान पहुंचा। कश्ती तबाह होने के बाद मौज़ाना तौर पर साहिल पहुंचा। मरकज में PTI की हुकूमत खत्म होने के बाद बदअमनी बढ़ गई। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कबायली अज़ला के लोगों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये ना झुकते हैं, ना बिकते हैं और ना किसी की गुलामी कबूल करते हैं। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर कबायलियों की कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं हुआ। जब हुकूमत अपने लोगों के साथ किए वादे पूरे नहीं करती तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है। जब हमने सूबे में हुकूमत संभाली तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। सूबे बशमूल ज़म-अज़ला में देर पा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की सबसे अहम तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शाही किला में 16 ममालिक के सिफारतकारों के एजाज़ में ज़ोहराना। मेहमानों को शाही किले की तारीख़ी मकामात की सैर कराई गई। सफ़ीरों और इनके अहले खाना ने शाही किले के रंगीले रिक्शों में सवारी की। गैर मुल्की मेहमानों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ बनाई। शाही किले की तारीख़ी और दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल का मुशाहिदा किया और सराहा। मेहमानों की लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ु की गई। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर सिर्फ पंजाब का दिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफती और तारीख़ी रूह है। यकीन है कि हमारे मेहमान अपने वतन वापस जाकर पाकिस्तान के सफीर बनेंगे। वफाक हुकूमत ने बिल्कुल गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। एक टाइम का रोटी छीन लिए। आज फिर चीनी का रेट बढ़ा दिया। 20 रुपए किलो के ऊपर बढ़ा दिया। पहले 130 रुपए थी, अभी 20 रुपए बढ़ा के 150 रुपए के। ये जुल्म है इस पाकिस्तान में। बहुत महंगी है, बाजार में भी बहुत महंगी कर दी गई है।
चीनी की बरामद पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। कीमतों में मुसलसल इजाफे पर आवाम फट पड़े। हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। हुकूमत ने मुल्क में चीनी बरामद करते वक्त दावा किया था कि मुल्क में कीमतों पर कंट्रोल बरकरार रहेगा और इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ तमाम दावे गलत साबित हुए। बढ़ती हुई कीमतों ने चीनी की मिठास को फिर से कड़वाहट में तब्दील कर दिया। पीटीआई वाले दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर फसाद फैलाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई को मशवरा है इंतशार की सियासत ना करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल फसाद से नहीं, अमनो इस्तेहकाम। आवाम ने पीटीआई की मनफी सियासत का बाइकआउट किया। जब भी पाकिस्तान में कोई अहम मौका आता है, पीटीआई को एहतजाज याद आ जाता है। साबित हुआ कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड्स का गबन किया। पीटीआई को बानी से पूछना चाहिए कि हमें लोगों के सामने शर्मिंदा क्यों किया। मलिक रियाज बानी पीटीआई के साथ बराबर के शरीक जुर्म हैं। नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसने भी गरीब आवाम के पैसे पर डाका मारा, इसको सजा मिलेगी। नवाज शरीफ ने अपने दौर में उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम दिए। तवील खुश्क साली के बाद गलियात, नीलम, बालाकोट, नारान, कागान, मरी और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी, सयाहों की मौजें। मौसम सर्द हो गया। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक मरी में 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कोटली सतिया में भी तवील खुश्क साली के बाद बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली में 5 इंच बर्फबारी। राबता सड़कें बंद हो गईं। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश। अड़ंकेल, अपर ग्रेस, हिलमत, ताओबर्ट, शोंटर, सरगन ने सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गई। बिजली की फराहमी मअतल।